Students, how are you ma? I hope all you are fine. Welcome to the biobotany class. In this class, we will see about the fourth lesson, the remaining portions ma. My dear students, today we see the topics polyhydroxybutyrate, polylactic acid, green fluorescent protein, biofarming, bioremediation, biofuel, bioprospecting, biopiracy, applications of biotechnology. Today we see the 9 subheadings ma. The first heading is polyhydroxybutyrate. In short form it is represented as PHB, polyhydroxybutyrate. That polyhydroxybutyrate is the biodegradable plastic ma. First 3 lines they give the definition about the plastic, synthetic plastic. The synthetic polymers are non-degradable. Synthetic polymers are non-degradable. What is the meaning of non-degradable? They cannot be decomposed. The plastic will be pollute the soil and when burned add dioxin in the environment which causes a cancer. So plastics, they will pollute the soil as well as during the time of burning they will release the toxic called dioxin and CO2 in large amount that will cause a pollution in our environment and also cause diseases to humans. So these are the effects of the normal plastics. So the efforts were taken to provide an alternative eco-friendly biopolymer. Underline the word alternative eco-friendly biopolymer. That alternative eco-friendly biopolymers are polyhydroxyalkanoates and polyhydroxybutyrate. These are the eco-friendly biopolymers or a group of degradable biopolymers. Polymers நாலே அந்த term எதை indicate பண்ணனும்னா plastic தாமா. So living organismல இருந்து plastics create பண்றதுனால அந்த நேம் வந்து biopolymers. Degradable னா decomposable plastics which have several medicinal applications. That PHAs. What does mean by PHAs ma? Polyhydroxyl alkanoates. PHB means polyhydroxybutyrate. They have several medical applications such as drug delivery, scaffold and heart valves. ஸோ மெடிசனில் வந்து இந்த இதிலலாம் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக்ஸை வந்து அதிக அளவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ட்ரக் டெலிவரி மெடிசன்ஸை வந்து உள்ளர பாடிக்குள்ளே சென்ட் பண்ணுறதுக்கு த்ரூ த கேப்சூல், இந்த கேப்சூல் கேப்சூல் டியூப்ஸ் இருக்குல்லாமா, அது டியூப்ஸ் எல்லாம் என்னது ஒன் டைப் ஆஃப் டீக்ரேடபிள் பிளாஸ்டிக்ஸ் தான். தென் வந்து நம்மளோட வென்ஃப்ளான் போடுவாங்க இல்லையா, கையில் நம்ம குளுக்கோஸ் ஏற்றும் போது வென்ஃப்ளான் போடுவாங்க இல்லையா, அதில் உள்ள பிளாஸ்டிக்ஸ். தென் ஸ்கஃபோல்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு மெஷ் மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு தான் என்ன பேர், ஸ்கஃபோல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் ஹார்ட் வால்வ்ஸ், நம்ம ஹார்ட்டில் வால்வ்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணி அந்த வெயின்ஸ் எல்லாம் வந்து என்லார்ஜ் பண்ணி வைப்பாங்க இல்லையா, அந்த ஹார்ட் வால்வ்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த பயோபாலிமர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. That PHAs are biological macromolecules. Macromolecule என்னமா, larger molecules. Hundreds of monomers are joined together to form a macromolecules and they are thermoplastic. What is the meaning of thermoplastic? During the நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது அந்த பிளாஸ்டிக் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் ஆகும். திருப்பி கூல் பண்ணும்போது அந்த பிளாஸ்டிக் என்ன ஆகும், ஹார்டாகும். எத்தனை தடவை நம்ம ஹீட் பண்ணி கூல் பண்ணி ரீசைக்கிள் பண்ண அதோட காம்போசிஷன்ஸோ அதோட டெக்ஸ்சரோ மாறவே மாறாது, அதோட குவாலிட்டி அப்படியே இருக்கும். எத்தனை தடவை வேணாலும் நம்ம இதை ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும். which are biodegradable and biocompatible. ஸோ இது biodegradable-ஆக இருக்குது அண்ட் biocompatible-ஆகவும் இருக்குது. ஸோ biocompatible-னா it does not create any harm to our environment-மா. Biodegradable, you know that meaning. By using living organisms, microorganisms, it can be decomposed. It can be
produced by different microorganisms. கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாலையும் இந்த பிஹெச்ஏஸ் பாலிஹைட்ராக்சி ஆல்கனேட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாலையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வி ஆல்ரெடி நோ கிராம் பாசிட்டிவோட வால் எப்படி இருக்கும், கிராம் நெகட்டிவோட வால் எப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டெய்னிங் மெத்தட்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெசிலஸ் மெகாட்டீரம், பெசிலஸ் சப்டிலிஸ் அண்ட் கார்னி பாக்டீரியம் குளுட்டாமிக்கம். ஓகேவா, அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோ, படிச்சுக்கோ. கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியா எதுலேருந்தெல்லாம் பாலிஹைட்ராக்சி ஆல்கனேட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க? பெசிலஸ் மெகாட்டீரம், பெசிலஸ் சப்டிலிஸ், கார்னி பாக்டீரியம் குளுட்டாமிக்கம். கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா லைக் சூடோமோனாஸ் ஸ்பீஷீஸ் அண்ட் ஆல்கலிஜன் யூட்ராப்பஸ். நம்மளோட நார்மல் பிளாஸ்டிக் வந்து நான் பயோடிகிரேடபிள். ஸோ நம்ம எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், பயோடிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக்ஸை உருவாக்கணும் அப்படின்னு கொண்டு வந்ததான் இந்த பாலிஹைட்ராக்சி பியூட்டரேட்டும் பாலிஹைட்ராக்சி ஆல்கனேட்டும். ஓகேவா. ஸோ இதில் வந்து நிறைய பிளாஸ்டிக்ஸ், நார்மல் பிளாஸ்டிக்ஸும் பண்ணுறாங்க. மெடிக்கல் ஃபீல்டில் வந்து இந்த பயோபாலிமர்ஸ் வந்து அதிக அளவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதோட சோர்ஸ், இது எங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், என்ன பாக்டீரியாலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அதையும் பார்த்துக்கோ. இது ஒரு 5 மார்க் கொஷின்ஸ். செகண்ட் ஒன் இஸ் த பாலிலாக்டிக் ஆசிட். இதுவும் அதே மாதிரி இது ஒரு பயோடிகிரேடபிள் பாலிமர் தான், பயோடிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக் தான். ஸோ பாலிலாக்டிக் ஆசிட் ஆர் பாலிலாக்டைடு. ஸோ இதை எப்படி ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்கிறாங்க? PLA. உனக்கு கொஷினில் இப்படியே கேட்கலாம், எக்ஸ்பேண்ட் PLA அப்படி சொல்லலாம். பாலிலாக்டிக் ஆசிட் இஸ் அ பயோடிகிரேடபிள் அண்ட் அ பயோஆக்டிவ் தெர்மோபிளாஸ்டிக். தெர்மோபிளாஸ்டிக்னால் நம்ம என்ன சொன்னோம், செவரல் டைம்ஸ் நம்ம ஹீட் பண்ணி கூல் பண்ணி ரீசைக்கிள் பண்ணலாம். ஹீட் பண்ணும்போது அது வந்து சாஃப்டாக இருக்கும், கூல் பண்ணும்போது பிளாஸ்டிக் என்னவா மாறும், ஹார்டாக மாறும். அந்த கண்டிஷனாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம், தெர்மோபிளாஸ்டிக் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் அன் அலிஃபேட்டிக் பாலியஸ்டர். இட் இஸ் அ அலிஃபேட்டிக் பாலியஸ்டர். அலிஃபேட்டிக்னாலே என்னது, அந்த பென்சின் ரிங் வந்து சைக்ளிக் மேனரில் இருக்கும். இட் இஸ் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் த ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ். ஸோ இது எங்கேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ். ரினியூவபிள்னா கிடைக்கக்கூடிய, ஓகேவா, அழியாத ஒரு இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சச்சஸ் கார்ன் ஸ்டார்ச்சு, கெஷவா ரூட்டு, மரவள்ளி கிழங்கு சொல்லுவாங்களே அதான் கெஷவா ரூட்டு, சிப்ஸ் ஆர் ஸ்டார்ச் ஆர் சுகர் கேன். ஸோ இதுலேருந்துலாம் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, இந்த பாலிலாக்டிக் ஆசிட் கிடைக்குது. ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பாலிலாக்டிக் ஆசிட் 2 மெயின் மோனோமர்ஸ் ஆர் யூஸ்டுமா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாலிலாக்டிக் ஆசிட்னா அது ஒரு பயோடிகிரேடபிள் பயோஆக்டிவ் தெர்மோபிளாஸ்டிக்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ அது வந்து இது எப்படி இருக்குது, ஒரு அலிபாட்டிக் பாலியஸ்டராக இருக்குது. இட் இஸ் ஒரு சைக்ளிக் மேனரில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு நம்மளுக்கு ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அந்த ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்ன்ஸ்டார்ச், கசாவா ரூட்ஸ், சிப்ஸ், ஸ்டார்ச், சுகர் கேன், இதுலேருந்துலாம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இது உருவாகணும்னா 2 முக்கியமான மோனோமர்ஸ் என்ன இருக்கணும்னா லாக்டிக் ஆசிடும் லாக்டைடும் இருக்கணும். லாக்டைடை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, அது ஒரு சைக்ளிக் டைஎஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. ஸோ இதுக்கு 2 முக்கியமான மோனோமர்ஸ் இது உருவாகணும்னா தேவை. அது 2 என்னது, லாக்டிக் ஆசிடு, லாக்டைடு. லாக்டைடு இஸ் அ சைக்ளிக் டைஎஸ்டர். the most common route is the, ஸோ எந்த முறையில் வந்து இது அதிகமாக செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்த PLA வந்து எந்த மெத்தடில் அதிகமாக செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிங் ஓப்பனிங் பாலிமரைசேஷன் ஆஃப் லாக்டைடு. ஸோ இந்த ரிங் ஓப்பனிங் பாலிமரைசேஷன் மெத்தடில் தான் PLA வந்து உருவாக்குறாங்க. இந்த பாலிமரைசேஷன் ஆஃப் த லாக்டிக் ஆசிட் எதோட பண்ணுறாங்கன்னா வித் கேட்டலிஸ்ட், மெட்டல் கேட்டலிஸ்ட் லைக் tin octoate in the solution. ஸோ இந்த பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன், அந்த ரிங் ஓப்பனிங் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா, இது ஒரு சைக்ளிக் காம்பவுண்ட் தானே, இது ஒரு அலிஃபேட்டிக் காம்பவுண்ட். இந்த அலிஃபேட்டிக் காம்பவுண்டை பாலிமரைசேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக லாக்டைடை வந்து உருவாக்குறாங்க வித் பை யூஸிங் த கேட்டலிஸ்ட் லைக் tin octate in the solution. ஸோ இந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணி அந்த சைக்ளிக்காக இருக்கிறத அதை வந்து லீனியராக மாற்றி அதுலேருந்து பாலிலாக்டிக் ஆசிடை வந்து உருவாக்குறாங்க. இந்த மெட்டல் catalyzed reaction result in the equal amount of D and polylactic acid. ஸோ இந்த மெட்டல்ஸ் வந்து catalyzed reaction வந்து இது ஈக்குவல் டு த பாலிலாக்டிக் ஆசிடுக்கு இது ஈக்குவலாக இருக்குது.
ஸோ இதில் என்ன பார்க்க முடியும் அப்படின்னா இதுவும் வந்து மெடிக்கல் யூசஸில் நிறையவே கொடுக்குது. ஸ்டிச்சஸ் தையல் போடுவாங்கல்லம்மா, ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிட்டு அந்த சூச்சர்ஸ் போடுவாங்களா, தையல் போடுவாங்களா, அதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுற அந்த 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 மெஷ் நைலான் அது மாதிரி உள்ளது. மெடிசன் ஃபீல்டில் இது யூஸ் ஆகுது. இது வந்து ஒரு பயோடிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக்காகவும் யூஸ் ஆகுது. இந்த தேர்ட் ஹெட்டிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஃப்ளோரசன்ட் ப்ரோட்டீன் GFP. The third head is the green fluorescent protein GFP. ஓகேவா, ஃப்ளோரசன்ட் அப்படின்னு சொன்னாலே உனக்கு அந்த கலர் லைட் க்ரீன் கலர் இருக்கும் இல்லையா, லைட் எமிட் பண்ணும் பார்த்தியா, க்ரீன் கலர் லைட், அதுதான் வந்து ஃப்ளோரசன்ட். இந்த க்ரீன் ஃப்ளோரசன்ட் ப்ரோட்டீன் இஸ் GFP is a protein that will containing 238 amino acid residues of 26.9 kilodalton. ஓகேவா, ஸோ இந்த ப்ரோட்டீனோட அமினோ ஆசிட் கவுண்ட் மொத்தம் இவ்வளோ இருக்குது 238. அதோட வெயிட் என்ன இருக்குது 26.9 kilodalton. That will exhibit bright green fluorescence that will be released. அது எதை ஷோ பண்ணுதுன்னா bright green fluorescent லைட்டை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது டு த ப்ளூ டு அல்ட்ராவயலட் ரேஞ்ச். 395 நானோமீட்டரில் லைட் ரேஞ்ச் இருக்கும்போது அது என்ன பண்ணுது, bright green fluorescent light emit பண்ணுது. The GFP refers to the protein first isolated from the jellyfish Aquaria victoria. ஓகேவா, ஜெல்லிஃபிஷ்ல தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜீனை ஐசோலேட் பண்ணுறாங்க. அக்வாரா விக்டோரியா அப்படின்ற ஜெல்லிஃபிஷில் இந்த GFP இஸ் an excellent tool in biology due to its ability to form an internal chromophore without requiring any accessory cofactors, gene products, enzymes or substrate other than the molecular oxygen. இது ஒரு பயாலஜிக்கல் டூலாக யூஸ் ஆகுது இந்த GFP, green fluorescent protein. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு டிரான்ஜெனிக் ஒரு வெக்டாரை உள்ளர ஒரு பிளான்ட்டுக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். அந்த வெக்டாரில் இந்த GFP ப்ரோட்டீனை நம்ம சேர்த்து வைக்கும்போது நம்மளோட வெக்டார் கரெக்டாக அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ளே போணுச்சுன்னா அந்த பிளான்ட் என்னத்தை எமிட் பண்ணும், அந்த க்ரீன் ஃப்ளோரசன்ட் லைட்டை எமிட் பண்ணும். இதுக்கு எந்த வித ஒரு ப்ரமோட்டரோ அக்சஸரோ கோஃபேக்டர்ஸோ என்சைம்ஸ் இது எதுவுமே நீடு கிடையாது. ஜஸ்ட் மாலிகுலர் ஆக்சிஜன் மட்டும் இருந்தால் போதும், இந்த ஜீன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும். இதை வந்து நம்மளோட பயோடெக்னாலஜியில் வந்து இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டூலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. In cells and molecular biology, the GFP is frequently used as a reporter of expression. ஸோ நம்மளோட வெக்டார்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுதா இல்லையா அதை ரிப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரிப்போர்ட்டராக இந்த GFP ப்ரோட்டீனை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. நம்மளோட பாக்டீரியா டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு பாக்டீரியாவா, நம்மளோட பிளான்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு பிளான்ட்டா, இல்லை நம்ம அனிமல் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு அனிமல்ஸா, இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ரிப்போர்ட்டராக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இட் ஹாஸ் பீன் யூஸ்ட் இன் மாடிஃபைட் ஃபார்ம்ஸ் டு மேக் அ பயோசென்சார். ஸோ இதை மாடிஃபைட் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி பயோசென்சராகவும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸுக்கு பதிலாக பிளான்ட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த GFP ஜீன்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நைட்டில் வந்து அந்த பிளான்ட் க்ளோ ஆகிற மாதிரி ஸ்ட்ரீட் லைட்டோட யூசேஜை ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் பிளான்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த பிளான்ட்டை பாருமா, நம்ம கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயில் வந்து GFP ப்ரோட்டீன் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிற மாதிரி ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு பிளான்ட் அது. இப்போ நியூவாக இந்த GFP ப்ரோட்டீனை வந்து ரேபிட்டில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிற மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரேபிட் வந்து அந்த எம்ப்ரியோலையே அதோட செல் டிவிஷன் அந்த ஸ்டேஜில் அந்த ப்ரீ எம்ப்ரியோனிக் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து இந்த GFP ஜீனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அந்த ஃப்ளூரசன்ட்டை எமிட் பண்ணுற அமாங் தட் 4ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ரேபிட்ஸில் வந்து அந்த ஜீன் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இதில் இந்த ரேபிட்லேயும் உனக்கு அந்த GFP வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிற மாதிரி இப்போ நவ் தே வில் ப்ரொடியூஸ்ட் த டிரான்ஜெனிக் அனிமல். See this photo, green fluorescent protein expressing rabbit. Next heading is the biopharming. Biopharming is known as molecular farming. It is otherwise called as molecular farming. Is the production and use of transgenic plants. What is meant by biopharming? Production and use of transgenic plants, genetically engineered. What is meant by transgenic plants? Genetically modified plants. What is meant by biopharming? The production and use of the transgenic plants, genetically engineered plants to produce
pharmaceutical substances to produce the pharma components for the use of human beings. By using the transgenic plants, we will produce the pharma products that is called as a biopharming. Biona another living organism. Living organism use பண்ணி medical that pharma products உருவாக்குறதா என்னது biopharming. This is also called as molecular farming or farming. These plants are differ from the medicinal plants which are naturally available. ஸோ இந்த பிளான்ட் வந்து மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ், நம்ம மூலிகை தாவரம் இருக்கு இல்லையா, நீம், துளசி, இது மாதிரி மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, மூலிகை தாவரத்துலேருந்து இது டோட்டலாக வேரி ஆகுது. த யூஸ் ஆஃப் பிளான்ட் சிஸ்டம் அஸ் அ பயோரியாக்டர். நம்ம ஒரு பிளான்ட்டை வந்து ஒரு பயோரியாக்டர் மாதிரி, பயோரியாக்டர்னால் உனக்கு தெரியும், அது ஒரு லார்ஜ் வெசல்ஸ், அதில் நம்ம மைக்ரோப்ஸு, பிளான்ட் செல்ஸ் எதை வேணாலும் க்ரோ பண்ணி லார்ஜ் லெவலில் நம்ம ப்ராடக்டை கலெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த பிளான்ட் ஒரு பயோரியாக்டர் மாதிரி பயன்படுத்தி அது மூலமாக நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை உருவாக்குறதா இந்த பயோஃபார்மிங் இஸ் கெய்னிங் மோர் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இன் மாடர்ன் பயாலஜி. மெனி பார்மாசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் கேன் பி ப்ரொடியூஸ் யூஸிங் த டிரான்ஜெனிக் பிளான்ட்ஸ். ஸோ நிறைய நிறைய மெடிசினல் ப்ராடக்ட்ஸ் தே கேன் பி produced by using the transgenic plants. Example golden rice. So transgenic பிளான்ட்ஸில் இன்சுலின் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்சுலின் பிளான்ட்டில் என்னது, இன்சுலின் செக்ரீட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்லேருந்து நம்ம இன்சுலின் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து அதை யூஸ் பண்ணலாம். பயோஃபார்மிங்னா என்னது, ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் த transgenic plants to produce the pharma substance. Medical substances is called as the biopharming. They use the plants as a bioreactor to produce the pharma products. See, this is the bioreactor of insulin. This is the insulin producing plant. This is the golden rice. கோல்டன் ரைஸில் என்னமா இருக்குது, கார்போஹைட்ரேட்ஸோட விட்டமின் ஏவும் அதில் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் என்னது, திஸ் transgenic plants act as a bioreactors. They will produce us the pharma products. All you understand?